اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کون کون سے لوگ نہیں لے سکتے۔ 7 لوگ ہیں، 7 لوگ بتاؤں گا کہ جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اپنا نہیں لے سکتے اور کیا وجوہات ہیں کیوں نہیں لے سکتے، اور اس کو کیسے وہ اگر 7 لوگ ہیں وہ کیسے اس کو حل کر کے لے سکتے۔ ویڈیو دھیان سے سنیے گا، آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتاؤں گا۔ اب گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کیا چیز ہے؟ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اس لیے متعارف کروایا گیا ہے تاکہ جو فرد کا جو کنسیپٹ تھا اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، پٹواری سسٹم کو، پٹوار خانے کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، فرد کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے۔ ایک گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ دیا جائے جس پہ الیکٹرانک بایو میٹرک ہو، الیکٹرانک نقشہ ہو، اور سارا A to Z اس کو سروے کرنے کے بعد یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ اسی کی زمین ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہی حقیقی مالک ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پہلے فراڈ ہوتا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، ڈسکرپشن سے کسی فار ایگزامپل کسی نے فرد دی ڈسکرپشن اٹھا لینی کہ کھاتا خاتونی نمبر یہ ہے، یہ پتہ ہے، یہ نام ہے، یہ ولدیت اس کے نام پہ ہے، انہوں نے وہ ساری چیزیں بنوا لینی اور ایک مکمل پلان کر کے فراڈ کر لینا۔ لیکن اب وہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی، اب یہ چیز آن لائن ہوگی، ڈیجیٹل نقشہ ہوگا، نقشے پہ مینشن ہوگا کہ یہ جو ملکیت ہے، یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جو گھر ہے، یہ جو پلاٹ ہے، یہ فلاں شخص کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے 7 لوگوں کو یہ نہیں دیا جا سکا۔ ویڈیو دھیان سے سنیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ مہتاب ممتاز۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو انہیں سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کو اپنا نالج ہو سکے، لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چل سکے اور آپ ڈیلی بیسس پہ اتھینٹک ویڈیوز لیتے چلیں۔ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ کون سے لوگ نہیں لے سکتے۔ نمبر 1 پہ آ گیا تنازع والی زمین۔ اب تنازع والی زمین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک گھر ہے کسی کا، اب جو گھر ہے کسی کا اس پہ تنازع ہے کہ وہ اس کی ملکیت جو ہے اس پہ کوئی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، جو تنازع چل رہا ہے، اس کو لے کے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس شخص کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں جاری کیا جائے گا۔ وہ پہلے وہ تنازع ختم کرے گا، کورٹ کے اندر کوئی سٹے چل رہا ہے وہ ختم کرے گا، تب وہ لے سکتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آ گیا ملکیت اگر کسی کی واضح نہ ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کا کوئی پلاٹ ہے، اب کوئی شخص 2 شخص ہیں، وہ آ کے کہتا ہے میرا، وہ کہتا ہے میرا، ملکیت مکمل طور پہ واضح نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں بھی مکمل طور پہ اگر یہ جب ملکیت واضح ہوگی تو ہی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اگلے شخص کو دیا جائے گا کہ بھئی یہ تمہاری ملکیت ہے۔ جب ملکیت ہی واضح نہیں ہوگی تو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کسے دیا جائے گا؟ نمبر 3 پہ آ گیا زمینی ریکارڈ نامکمل ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل لوگوں نے فردیں بنائی ہوتی ہیں، انکمپلیٹ ہوتی ہیں، کہیں پہ بایو میٹرک نہیں ہوتے، کہیں پہ رجسٹری نہیں ہوتی، کہیں پہ کچھ چیزیں نام ٹھیک سے مینشن نہیں ہوتا، نام کی درستگی ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوگا۔ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جو مکمل طور پہ زمینی ریکارڈ ہے اس کو صحیح کریں، مکمل زمینی ریکارڈ بنوائیں، تب آپ کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ملے گا۔ نمبر آگے عدالتی یا سرکاری کوئی سٹے نہ ہو۔ فار ایگزامپل ہوتا یہ تھا پہلے کہ کوئی بھی شخص جا کے کہہ رہتا تھا کہ میرا فار ایگزامپل ایک سکول ہے، اس کی مینجمنٹ میرے انڈر ہے، وہ جا کے کورٹ سے سٹے لے لیتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کی پراپرٹی کس کے نام پہ، یہ دیکھا جاتا تھا چیئرمین آیا ہے اسے سٹے دیا جائے، مینجمنٹ میں انٹرفیئر نہ کرے، بے شک زمین اس کی ہے۔ لیکن اگر اب ایسا کوئی سٹے چل رہا ہو، کورٹ کے اندر کوئی سٹے چل رہا ہو، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد آ گیا وراثتی معاملات۔ وراثتی معاملات اگر کسی کے مکمل طور پہ طے نہیں ہوئے ہوں گے، اب اس طرح فار ایگزامپل ہوتا یہ ہے وراثت کی تقسیم صحیح طرح سے نہیں ہوئی۔ اب ایک فار ایگزامپل پلاٹ ہے یا ایک 4 کنال ہے، اس میں 4 لوگ ہیں، ایک ہی بندے کے پاس ہیں، وہ ایک ہی بندہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، مکمل طور پہ تقسیم نہیں ہوئی، تب بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ اس کی وراثت کی تقسیم کروائی جائے۔ وراثت کی تقسیم ہونے کے بعد سروے ہوگا، سروے ہونے کے بعد گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا۔ جعلی نمبر آگے آ گیا جعلی یا غلط کاغذات دینا۔ اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ
ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए या फिर जमीन के मामलात के जाली फर्द बना ली, जाली रजिस्ट्री बनवा ली, इस सूरत में आपने एक तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। एक तो आपके खिलाफ इसमें उल्टा कार्रवाई होगी कानूनी, आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है, और उल्टा ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, और लोगों को भी आगाह करना, वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि ये कुछ पॉइंट्स हैं लोगों तक पता चले और लोग इस चीज के एहतियात करें। उसके बाद आ गया सरकारी रिकॉर्ड में जो मामलात होते हैं वो क्लियर ना हो। अब सरकारी रिकॉर्ड में मामलात अगर पूरे ना हो, फॉर एग्जांपल किसी शख्स ने का आईडी कार्ड पे और नाम है, फॉर एग्जांपल अली अहमद लिखा हुआ है, लेकिन जब वो उधर जाके देखता है तो अहमद रजा लिखा हुआ है वहां पे, रिकॉर्ड में तो चीजें बराबर नहीं हो रही, एक तराजू है वो तो बराबर नहीं हो रहा ना, मसावी नहीं चल रहा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि जो सरकारी रिकॉर्ड में चीजें हों, आपके आईडी कार्ड पे हों, जो पुरानी रजिस्ट्री फर्द पे हों, चीजें इक्वल चल रही हों। अब इक्वल, अब फॉर एग्जांपल आपके नाम पे गाड़ी है, ले कोई और जा रहा है, तीसरे बंदे के उधर रिकॉर्ड में है जिसकी बायोमेट्रिक हुई है, या कैसे मालिक कौन साबित होगा? इसके लिए तीनों चीजें इक्वल लेके आपने चलनी है तो होगा। उसके बाद आ गया शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक के अगर मामला क्लियर नहीं होते, फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स का बायोमेट्रिक नहीं हो रहा या किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो उसमें भी आपको ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। मुकम्मल तौर पे ये है आपका बायोमेट्रिक हो, क्योंकि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उस सूरत में दिया जाता है कि जब आपका मुकम्मल तौर पे बायोमेट्रिक होता है, क्योंकि अब जो चीज आ रही है डिजिटलाइजेशन आ रही है कि हर चीज डिजिटल की जाए। डिजिटल से मुराद के बायोमेट्रिक होगी, डिजिटल नक्शा होगा, नक्शे पे मेंशन होगा, उसके अलावा आपको बताता चलो इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें होगी, मलकियत वाज़ेह शो होगी। फर्द में तो पता नहीं चलता था ना, जाली फर्द बन लेती थी, लोग क्या करते थे किसी की फर्द उठा लेनी, जाली फर्द बनवा लेनी, कोर्ट में केस कर लेना, स्टे चलता रहता था और सालों साल चलता था। लेकिन अब इसमें इस चीज को चेंज कर दिया गया है, इसमें मुकम्मल तौर पे बायोमेट्रिक होगी और मुकम्मल तौर पे जो आईडी कार्ड की जो शनाख्त होगी उस जमीन की बायोमेट्रिक होगी वो इक्वल होनी चाहिए। अब इससे तो एक चीज वाज़ेह होगी कि उस सूरत में आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिलेगा जिस सूरत में आप मुकम्मल तौर पे क्लियर होगी प्रॉपर्टी, जिसमें 1% भी तनाज़ा नहीं होगा। अब जो मैंने एक मुकम्मल तौर पे वीडियो भी बना के रखी है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेने का क्या तरीक़ेकार है, वो मैं अपने चैनल पे भी अपलोड की हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें एक चीज ये भी मेंशन है कि हमसायों से भी वेरीफाई किया जाएगा। तो भाई अब इसमें चांस कहाँ रह गया फ्रॉड का, कि अब हमसाये भी बोलेंगे कि भाई ये मलकियत है, इसका कोई तनाजा नहीं, उनकी वेरिफिकेशन को भी आप देखेंगे को तब भी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होगा। वहां का इसी वहां पे देखेगा, ADR देखेगा, सारे जाके देखें, विजिट करेंगे, प्रॉपर सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद हाई अथॉरिटी के पास से साइन होने के बाद आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अपना हासिल कर सके। इसकी जो फीस है वो 900 पहले तारीफी फीस फिक्स की गई है, 30 जून से पहले बनवा ले, उसके बाद ये होगा, उसके बाद भी बनेगा। मैं एक चीज दोबारा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद भी बनेगा, लेकिन होगा ये कि तब आपको दोबारा उसमें जब फॉर एग्जांपल आप सेल कर रहे हैं तब आपको जरूरत पड़ेगी, अभी आपको जरूरत नहीं। 30 जून के बाद प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजमी है, तो जितना जल्दी हो सकता है ये बना दीजिएगा। अब इसमें ये लोग आके क्यूडी कुछ कर रहे होते हैं, सवाल जवाब कर रहे थे, तो इसमें मैंने एक तरीकेकार बताया था, मुतलका अराजी सेंटर चले जाएं, वहां को आपको डिटेल में चीजें मिल जाएंगी कि क्या SOPs हैं, क्या मामलात है, किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मुतलका अराजी रिकॉर्ड सेंटर जाए, आपको सारी डिटेल्स वहां से मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।